Good afternoon, dear students. In today's class, we are discussing about second section of your first chapter, that is nature and concept of business. So, first of all, we'll discuss about concept of the business, then we'll move towards characteristics. The term business is derived from the word busy. Dear students, the word business is derived from the word busy. Busy means they are engaged in some work. Okay, what is the meaning of busy? Busy means engaged in some type of work. It is derived from the word busy. Business means being busy. So the simple meaning of business is being busy. But what is important, when you are busy in some work which will not earn the money is not called as business. That particular work should earn some money. So again, in next points we'll discuss business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production or sale of goods and services with a view to earn profit. This is very important, okay? Business means being busy, that's okay. But business refers to an occupation which people regularly engage. What is the first characteristic? The activity should be regularly engaged in activities related to purchase, production or sale. What type of activities are engaged there? Purchase, production and sale of what? Goods and services. What we have to do? We have to purchase and sell the goods and services for the purpose of profit. This is the simple meaning of business. Business is an activity which is regularly conducted and which is aimed towards earning the profit. Last point is business is an economic activity. It means those by which we can earn our livelihood. Livelihood means what? For day-to-day life we need some money, livelihood we need, right? So that can be earned with the help of business. So in concept of the business, business is derived from the word busy. Business is being busy, but the detailed meaning, in detail, business means what? Business refers to an occupation. It is the occupation in which people regularly engage. People should regularly engage, and what they do, purchasing the products or producing the products and selling the products. Okay, what is the aim of this activity? Earning the profit. This is the simple meaning of business. And next point you have to remember, business is an economic activity. It means those by which we can earn our livelihood. We have to earn some money for our day-to-day purpose. That is called as business. Okay, business ಅನ್ನುವ ಪದ busy ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದಂತ. ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ರೀ? ಆ ಕೆಲಸ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. 4 marks ಆರ್ 8 marks. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ರಿ. ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ? Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood and not for love, affection, sympathy. That's why it is called as economic activity. Economic activity ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ರೀ? ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸುವುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Why we do the business? For the purpose of earning profit. We are not doing this for the purpose of charity, as a affection or as a love. We are doing this for the purpose of earning money. I'll give you one example.
ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹೋಟೆಲ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಟೆಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಅದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿ, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಲವ್. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೋಟೆಲ್ದವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ದವರು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, economic activity. Under this, what you have to write here, business is carried for the purpose of earning money, not for the purpose of charity. ದಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇವರು. earning the profit is the main purpose. So first characteristic is an economic activity. Second characteristic is production or procurement of goods and services. Under business, what we do, either we produce the products or we procure the products. Production means what, you may be having one factory and you are producing the products there. Procuring means what, you may be doing retail business. Okay, you are doing the retail business and you are purchasing from the factory. Both the activities are possible. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾರುತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ a retailer and you are purchasing from the wholesaler or a factory. ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ in transfer or exchange of goods and services for the value. For the purpose of money, we are selling the goods and services. ನಾವು ಹಣದಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ for the purpose of love and affection. But in hotels, what they do, they are giving for the money. They don't have any affection about you, but they are selling that food for the money. So third characteristic is sale or exchange of goods. Fourth characteristic ಏನು, ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ರೀ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಆರ್ keeping one food stall or you are arranging one competition of food stall and you are selling food for only one day. Okay, ನೀವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜಸ್ನಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇವೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟು, ಅಥವಾ in English what they are telling, dealing in goods and services on a regular basis you have to do. So in explanation, business involves dealing in goods or services on a regular basis. One single transaction or sale or purchase therefore does not constitute business if you are doing only one transaction. For example, if you purchased one fridge, is that called as a business? No. If you are purchasing fridge on the regular basis and you are reselling that particular fridge, then that is called as a business. Then next characteristic is profit earning. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is to earn the income or profit. No business can
survive for the long without earning the profit. If you are starting the business, what is your intention? ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗಳಿಸೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲಾರ್ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಲಾಭ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಅದಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಮುಂದಿನ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, consider that you are doing job and your brother is doing business, and you will get 10,000 rupees fixed every month when you are doing the job. 10,000 rupees is your salary, means at the end of the month you will surely get 10,000 rupees as a salary. But when you are doing business, you may get 20,000 or you may not get 1 rupee also if you are not getting any sales. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸೇಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಆತಂದರೆ ನೀವು 20,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, 10,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೂ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? the returns of the profit are not fixed here. Okay, uncertainty refers to the lack of knowledge of getting or earning amount of money that one business is going to earn. What type of money the business is going to earn? Don't know. We don't know how much we can earn as a returns. Okay, it may be highest profit or we may not get 1 rupee also, like this. So that is called as uncertainty of returns. Next point is element of risk. Okay, next characteristic is element of risk. No business exists on this earth without risk. Can you tell me the name of any business which is not having the risk? Risk ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನನಗೆ? No, that is not possible. In life, in day to day life also we are having lots of risk. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಂತೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾಭದ ಅಂಶ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಅಂಶ ಅಂತ. ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಅಂಶ ಅನ್ಬೋದು. ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ. ನಷ್ಟ ಭಯದ ಅಂಶ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, element of risk is present in the business. Without risk you cannot undertake any business. It is caused by some unfavorable or undesirable events. The risks are related with the certain factors like change in the consumer taste and fashions. For example, if you are doing one cloth business, ನೀವು ಕ್ಲೋತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂಥರ ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ನಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ತರಿಸಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ new fashion comes in the market. Then that entire stock is outdated now. ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ ನಾವು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು? ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೇಸ್ಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲ್ ಇನ್ ದ ಗೋಡಾವನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತ್ರಿ. ಮಾಲ ಯಾವುದೂ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೈ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಐತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ರೀ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಪಗಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪರೇ ಕೊಡೋಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮನಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ
ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ unexpectedly. Those are called as risks. Okay. Next point is comparison of business, profession and employment. See, for earning livelihood, we do different types of works. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಮಗೇನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, we earn the money through different types of occupations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಿಂದ, through different type of occupations we earn the money. Those are classified as business, profession and employment. Business, profession and employment, these are the three types of economic activities we do for the purpose of our livelihood. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೇವಲ್ಲ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು? ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 3 ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ economic activities, types of the economic activities, or economic activities may be divided as 3 major categories. In your exam they may ask what are the 3 types of economic activities. Okay, what are the 3 types of economic activities? Business, profession and employment. Okay, business, profession and employment, these are the 3 types of economic activities. Then these 3 are not same. Business, profession and employment, these 3 are not same. These are having different meanings. ಈ 3 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವು 3 ಸೇಮ್ ಅಲ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೋಲಿಕೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ not given here. Employment, comparison between business, profession and employment. Comparison ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೋಲಿಕೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರಿ? ಹೋಲಿಕೆಯ ಆಧಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್. Fifth one capital investment. Sixth one risk. Seventh one transfer. Eighth one code of conduct. First of all, I'll tell you in simple, what do you mean by business, what do you mean by profession, and what do you mean by employment. I'll give you one example. See, if you are working under any employer, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡರ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಐತಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಸಿ ಎ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿ, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆಫೀಸ್, ಯು ಆರ್ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಲಾಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ employer, that is called as employment. So in simple meaning, business refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods and services or supply of services with the main object of earning profit. Now already business meaning discuss ಮಾಡೇವ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ which require special knowledge and skills to be applied by the individuals in their occupation.
ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಎ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, employment refers to the occupation in which people work under other and get remuneration in return for those activities. Employment ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಿಯು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೈದ್ಯರು ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಕೀಲರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕಿಗರು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ವೈಲ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬೇಸಿಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಧಾನ. ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ವಿ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ these 3 types of enterprises or these 3 types of economic activities. Business, entrepreneurs, decisions and other legal formalities if necessary. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು. ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, you are an entrepreneur. You are starting the business. What you do some legal activities, permissions and registration. All these things are called as legal activities. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ರೀ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗನೆ ಇವು 3 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಸಿ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. You have to take the membership of that institution. After that, you should have the certificate of practice. You may be observed in doctor's clinic. One certificate is there. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಕೀಲರದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ some services or some banks or colleges, no service agreements are required. Okay, so in first point, mode of establishment,
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ? ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ he does some legal formalities. Okay, profession, they need membership of the professional body. I have given the example of chartered accountant here, and they need the certificate of practice. Then third, employment, appointment letter and service agreement. What they need? Appointment letter and service agreement. Okay, next, second point, nature of work. Second point is what? Nature of work. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಫಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಡೂ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ? ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ವೈ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆನೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೀ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ರೀ? ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ತಾನೇ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವನ ಕಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. What he has to do, employer, if you are working in one bank, you have to work as per the rules and regulations of bank. You cannot take your own decisions. That is called as employment. Then third point is qualification ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂಡರ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ expertise and training in the specific field is must. ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ, ಪರಿಣಿತಿ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. 10th ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 12th ಕಲ್ತಿರಬೇಕು, ಹಿಂಗೇನು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನೀವು CA ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ MBBS ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಾತ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರೀ? ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಫೀ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಫೀಸ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವೇಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವೇಜ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
In business, you need capital investment required as per size and nature of the business. How much capital is required on the basis of size and nature? These two words are very important. What type of business you are going to start? What is the size of your business? If you are starting small business, you need less capital. Capital andre ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೀ. Capital means what is the money you are going to invest in your business? How much you need, that is depending upon your size. What is the size of your business? Okay, if you are starting one small shop, you need less capital. If you are starting one big factory, you need more capital. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ರೀ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಬೇಕು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇನೂ ಬಂಡವಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಡು ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ irregular. Risk is present. In business what happens? Profit is uncertain. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಫೀಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್. ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, immediately we are going to pay the money. We are not keeping any dues there. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇ. ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ನೋ ರಿಸ್ಕ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್, ಎಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್. Under profession minimum risk is there, and under employment no risk. Okay, seventh one, transfer of interest. Transfer possible with some formalities, no, not possible, not possible. ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರೀ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಇಫ್ ಯು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅದರ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ possible under business with some legal formalities, but under profession and employment that is not possible. Last point of comparison is code of conduct. No code of conduct is prescribed under business. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ನಡತೆಯ ಸಂಹಿತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ID ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ? ನಡತೆ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಆದರೆ ನೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಲ್ಲ. ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಡತೆಯ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಡತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡತೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, no one is going to monitor you, but under profession you have to follow some code of conduct. If you are a doctor, you have to follow the code of conduct, and under employment
What are the code of conducts prescribed by your employer? Employer means who is giving job to you or who is paying salary to you. He has fixed some code of conduct for you and you have to follow those code of conducts. Understood? So these are the comparisons between business, profession and employment. I hope you have understood this. So dear students, in today's class, what are the things we have discussed? First of all, concept of business we have discussed, then characteristics of the business activities, then comparison of business, profession and employment. Thank you. We'll discuss rest of the things in upcoming classes.